دیکھا جو زیر گلا اپنے بھائی کا، دیکھا جو زیر گلا اپنے بھائی کا، دل پاس پاس ہو گیا زہرا کی جائی کا، دل پاس پاس ہو گیا زہرا کی جائی کا۔ دیا بارش کو اترو شبیر کربلا ہے، بس قدم اب نہ آگے بڑھاؤ، اترو شبیر کربلا ہے۔ محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، کرب و بلا کی سب کو زیارت نصیب ہو، چلو کربلا چلے، چلو کربلا چلے، اے شیخ عزادار چلو کربلا چلے۔ ہر یہ دل ہے بے قرار، یہ دل ہے بے قرار، چلو کربلا چلے، چلو کربلا چلے، اے شیخ عزادار چلو کربلا چلے۔ عباس نامدار کے روزے پہ جائیں گے، عباس نامدار کے روزے پہ جائیں گے، جا کر وہاں سکینہ کا نوحہ سنائیں گے، جا کر وہاں سکینہ کا نوحہ سنائیں گے، دیکھیں گے وہ دیار، دیکھیں گے وہ دیار، چلو کربلا چلے، چلو کربلا چلے، اے شیخ عزادار چلو کربلا چلے۔ تر اپنے آنسوں سے کریں گے وہ ہم زمین، تر اپنے آنسوں سے کریں گے وہ ہم زمین، خاک سینہ گرا تھا جہاں اکبر حزین، خاک سینہ گرا تھا جہاں اکبر حزین، سب ہوں گے اشک بار، سب ہوں گے اشک بار، چلو کربلا چلے، چلو کربلا چلے، اے شیخ عزادار چلو کربلا، اشک غم
حسین ملائے فرات میں، اشک غم حسین ملائے فرات میں، نوحوں کے سبریز بہائے فرات میں، نوحوں کے سبریز بہائے فرات میں، موجوں کو دے قرار، موجوں کو دے قرار، چلو کربلا چلے، چلو کربلا چلے، اے شہر کے آزادار، چلو کربلا چلے، محمد وآل محمد صلی محمد وآل محمد صلی اللہ سجاد رہائی پا کر بھی، پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب اشک بہاتے رہتے تھے، زینب سے یہ دکھ دیکھے نہ گئے، ایک روز تڑپ یہ پوچھا، سجاد تو کب تک روئے گا؟ اس وقت میرے مولا نے کہا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اماں اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، 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 تم چپ چپ کر کیوں روتی ہو، میں روؤں تو کیوں کہتی ہو، رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا، جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا، نئی زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں سامنے صغرا کے جاؤں،
بہتر تو یہی ہے مر جاؤں تم زندہ ہو اکبر نہ رہا وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں کیا صبر کروں کیا ضبط کروں ہے زخم بہت دل کے اندر کیوں نہ روئے سجاد 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 اور محمد وعلی محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات الذي لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فله الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اولاد એક નعمت છે પણ સાથે સાથે ઇમ્તિહાન અને પરીક્ષા પણ છે દરેક નعمتના બારામાં Allah subhanahu wa ta'ala qiyamતના દિવસે સવાલ કરશે કે નعمتને અમે કેવી રીતે ઇસ્તેમાલ કર્યું એવી જ રીતે ઔલાદના બારામાં Allah subhanahu wa ta'ala નો સવાલ એ હશે કે ઔલાદને અમે કેવી રીતે તરબિયત અને તાલીમ આપી એટલા જ માટે એક કામિલ ઇન્સાન એ હોય છે કે જે હંમેશા પોતાની ઔલાદ વાસ્તે એ દુઆ કરતો હોય છે કે એ પરવરદિગાર આલમ તું મને ઔલાદ આપ તો એક નેક ઔલાદ આપ અને સાલેહ ઔલાદ આપ અને એવી જ રીતે સૂરતુલ અહકાફની અંદર કે જે ઉન્વાને મજલિસ છે એમાં ઇન્સાન અલ્લાહના દરબારમાં દુઆ કરે છે કે શું અસ્લિહ લી ફી ધુર્રિયતી કે મારી ધુર્રિયતની અંદર મારી ઔલાદની અંદર ઇસ્લાહ પેદા કર કારણ કે નેક ઔલાદ જે છે ઇન્સાન માટે એક શરફ છે ઇન્સાન માટે એક ફઝીલત છે
ઇન્સાન માટે એક ખુશી છે, પણ એનાથી વિરુદ્ધ અગર તે ઔલાદ નેક ન હોય અને બદ હોય તો એ જ ઔલાદ ઇન્સાન માટે વબાલ બની જાય છે, દુનિયાની અંદર પણ અને આખિરતની અંદર પણ. તો એ ઔલાદની તરબિયત અને તાલીમ કેવી રીતે કરવી જોઈએ એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. આજની મજલિસની અંદર અઝાની ગિરામી આપણે જોશું કે કેવી રીતે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ, કેવી રીતે આપણે ઔલાદની તરબિયત કરીએ. એક બહુ જ લાંબો મૌઝૂ છે, પણ આજે 5 પોઈન્ટ તમારી સામે પેશ કરવા માંગુ છું કે જે કદાચ આપણને મદદ કરશે કે કેવી રીતે આપણે પોતાની ઔલાદની તરબિયત કરી શકીએ. પહેલી વસ્તુ કે જે તમારી સમક્ષ હું પેશ કરવા માંગુ છું અને એ છે કે વાલિદૈનને એ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ કે પોતે કઈ જમાનાની અંદર જીવી રહ્યા છે. એજ ફેક્ટર એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ઘણી વખતે વાલિદૈન અને ઔલાદના વચ્ચેમાં એક જનરેશન ગેપ હોય છે. એમની અંદર 20, 25 કે 30 વર્ષનો ફરક હોય છે અને દુનિયા એટલી ઝડપથી અને ફાસ્ટ જઈ રહી છે કે દરેક 5 વર્ષ પછી 10 વર્ષ પછી વસ્તુ બદલાઈ જાય છે. એક એવો જમાનો હતો આપણા જમાનાની અંદર જ્યારે અમે પેદા થયા ત્યારે આ મોબાઈલ ફોન્સ ન હતા, સ્માર્ટફોન્સ ન હતા, પણ આજે આ સ્માર્ટફોન્સ આવી ગયા છે. અમે જ્યારે પેદા થયા ત્યારે આપણી પાસે આ લેપટોપ કોમ્પ્યુટર્સ ન હતા. કોમ્પ્યુટર બહુ જ મને યાદ છે કે મોટી સાઈઝના હતા, પણ આજે લેપટોપ આવી ગયા છે, આઈટેબ્સ આવી ગયા છે અને ટેબ્લેટ્સ આવી ગયા છે. જમાનો બહુ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. એક જમાનો હતો કે જેની અંદર ડ્રાઈવર જે છે દરેક વસ્તુ એને આવડવી જોઈએ. ટેક્સી ડ્રાઈવર હોય તો જે એડ્રેસ તમે આપો તો એને આવડવું જોઈએ કે ત્યાં મને જવું છે. તો આજે એડ્રેસનું આપણને આવડવું જરૂરી નથી. દરેક કારની અંદર રોડ મેપ હોય છે, ગૂગલ મેપ હોય છે, એની અંદર તમે ફક્ત એડ્રેસ લખી નાખો એટલે તરત જ એ ગાડી તમને તમારી એડ્રેસ સુધી પહોંચાડી નાખે. તો બહુ ઝડપથી જે જમાનો જે છે આગળ વધી રહ્યો છે. તો વાલિદૈનને એ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે જે જમાનાની અંદર અમે પેદા થયા એ જમાનો અલગ છે એ જમાના કરતા કે જેની અંદર અમારી ઔલાદ પેદા થઈ છે. તો ઘણી વખતે જ્યારે વાલિદૈન એ વસ્તુને ભૂલી જાય છે અને ચાહે છે કે જેવી રીતે અમે અગાઉના જમાનાની અંદર રહેતા હતા એવી જ રીતે આજનો છોકરો અને છોકરી પણ રહે તો પછી એ વસ્તુ મુમકિન નથી. એટલા જ માટે જનાબ રસૂલ ખુદા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની હદીસ છે કે જેની અંદર આપ ઇરશાદ ફરમાવી રહ્યા છે કે ઇન્ના મઆશિરન નાસ ઉમિરના અન નુકલ્લિમ الناس على قدر عقولهم કે અલ્લાહ તાઆલાએ અમોને હુકમ આપ્યો છે, અમોને નબી બનાવીને મેસેજ દઈને રિસાલત દઈને અમોને હુકમ આપ્યો છે કે જ્યારે તમે માણસોની સાથે વાત કરો તો એ લોકોના આકલની માફક, એ લોકોના ઇન્ટેલિજન્સના લેવલ ઉપર જઈને તમે એ લોકો સાથે વાત કરો. તમે જ્યારે બચ્ચાઓ સાથે વાત કરો તો એ લોકોના લેવલ ઉપર તમે વાત કરો. તમે મર્દ સાથે વાત કરો એ લોકોના લેવલ ઉપર તમે વાત કરો. औरतों સાથે વાત કરો તો એ લોકોની સમજ પ્રમાણે તમે વાત કરો. એક છોકરો જે હોય છે કે જે પ્રાઇમરી સ્કૂલ જ ખાલી ખતમ કર્યો હોય એની સાથે તમે એવી રીતે વાત ના કરી શકો કે જેવી રીતે તમે એક પ્રોફેસર હોય કે યુનિવર્સિટી લેવલનો સ્ટુડન્ટ હોય એની સાથે વાત કરો. તો દરેક ઇન્સાન સાથે એના આકલ પ્રમાણે આપણને વાત કરવાની છે અને એ હુકમ અલ્લાહે તમામ અંબિયાઓને આપ્યું છે. તો આ જમાનો જ્યારે બદલાઈ ગયો છે, મોડર્ન ટેકનોલોજી અને સાયન્સનો જ્યારે જમાનો છે તો મા બાપ જે જમાનાની અંદર રહેતા હતા એવી જ રીતે પોતાના ઔલાદની સાથે વાત નથી કરી શકતા. એ લોકો પોતાના ઔલાદની સાથે એવી રીતે વાતો કરે, એવી રીતે તરબિયત કરે કે જે તે જમાનાની અંદર રહી રહ્યા છે. જેવી રીતે કે એક ફિલોસોફરે કહ્યું કે આ બચ્ચાઓ તમારા છે પણ તમારા પણ નથી. એ બચ્ચાઓ જે છે જમાનાના છે, કારણ કે તમે પેદા આપ્યું છે. ખલીલ જીબ્રાન જે છે એક બહુ જ મોટા પ્રોફેસર હતા કે જે પોએટ્રી પણ લખતા હતા. તો બચ્ચાના બારામાં, ચિલ્ડ્રનના બારામાં પોએટ્રી લખી છે તો એની અંદર લખ્યું છે કે આ બચ્ચાઓ તમારા છે અને તમારા પણ નથી, કારણ કે એ લોકો બીજા જમાનાની અંદર એ લોકો પેદા થયા છે. તો તમારા જે વિચારો છે એ લોકો ઉપર લાદવું જે છે એ ગલત છે. ઘણી વખતે મા બાપ જે છે પોતાના બચ્ચાઓને, દાખલા તરીકે પોતે અગર ડોક્ટર હોય તો ચાહે છે કે એનો છોકરો પણ ડોક્ટર બને, પોતે અગર એન્જિનિયર હોય તો ચાહે છે કે એનો છોકરો પણ એન્જિનિયર બને. અને આફ્રિકાની અંદર ઘણી વખત એવું બને છે કે મા બાપ જે છે બિઝનેસમેન હોય છે, દુકાનો હોય છે, તો એ જ્યારે દુકાનો ચલાવતા હોય છે તો એ લોકો એમ ચાહે છે કે એમના જવાન દીકરાઓ જે છે એ પણ દુકાન ચલાવે, એ પણ બિઝનેસમેન બને.
અને એની અંદર પછી કંકાસ થઈ જાય છે અને એની અંદર પછી જનરેશન ગેપ જે છે વધી જાય છે, આપસમાં એ લોકો મળતા નથી. તો એ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે જે એજ ની અંદર આપણા છોકરાઓ જીવી રહ્યા છે એ એજ ને સમજીને એ પ્રમાણે એ લોકોને આઝાદી દેવી જોઈએ, એ પ્રમાણે લોકોને હુરિયત દેવી જોઈએ, એ લોકોને એ પ્રમાણે આપણને તરબિયત અને તાલીમ દેવી જોઈએ. એક વખતે ઇબ્ન સકીત જે છે કે જે આપણા 9મા ઇમામ અલી હાદી અલૈહિ સલામ ના જમાનાની અંદર રહેતા હતા, તો એક વખતે સવાલ કરે છે ઇમામ અલી નકી અલ હાદી અલૈહિ સલામ ને કે કેવી રીતે કે શા માટે તમામ પૈગંબરોને અલગ અલગ મોજિઝો દેવામાં આવ્યો, અલગ અલગ મોજિઝો દેવામાં આવ્યો. તમે જોશો કે નબી મૂસા અલૈહિ સલામને જે મોજિઝો દેવામાં આવ્યો એ અલગ હતો કે જે નબી ઈસાને દેવામાં આવ્યો. નબી ઈસા અલૈહિ સલામને જે મોજિઝો દેવામાં આવ્યો એ અલગ હતો કે જે આપણા પૈગંબર ઇસ્લામને આપવામાં આવ્યો. નબી મૂસા અલૈહિ સલામને શું મોજિઝો દેવામાં આવ્યો હતો? એમને એ મોજિઝો દેવામાં આવ્યો હતો કે તે જ્યારે લાકડીને જમીન ઉપર રાખે તો એ લાકડી સાપ બની જતી. એ મોજિઝો નબી મૂસા અલૈહિ સલામને આપ્યો. તો ઇબ્ન સિક્કીત આપણા 9મા ઇમામને પૂછા કરે છે કે શા માટે આ મોજિઝો નબી મૂસાને દેવામાં આવ્યો? નબી ઈસા અલૈહિ સલામના મોજિઝા તમે એના ઉપર નજર કરશો તો તમને મળશે કે નબી ઈસા અલૈહિ સલામને જે બીમારો છે એ લોકોને શફા દેવાનું, જે લોકો આંધળા છે એ લોકોને પાછોથી નજર દેવાનું, જે લંગડા ને લૂલા છે એ લોકોને પાછોથી આફિયત દેવાનું, એ પ્રમાણે મોજિઝો એમને આપવામાં આવ્યું. નબી મૂસાનો જે મોજિઝો હતો અલગ હતો, નબી ઈસાનો મોજિઝો અલગ હતો. જ્યારે આ પૈગંબર ઇસ્લામને જે મોજિઝો દેવામાં આવ્યો એ કુરાન શરીફનો મોજિઝો હતો. તો ઇબ્ન સિક્કીત આપણા 9મા ઇમામ અલૈહિ સલામને પૂછા કરે છે કે શા માટે અલગ અલગ મોજિઝો દેવામાં આવ્યો? તો ઇમામ એક બહુ સુંદર જવાબ આપે છે, પણ એ જવાબ દઉં એનાથી પહેલા મને ઇબ્ન સિક્કીતનો એક વાક્યો યાદ આવે છે કે ઇબ્ન સિક્કીતને કેવી રીતે કતલ કરવામાં આવ્યો. ઇબ્ન સિક્કીત જે છે પોતે એક બહુ જ ચુસ્ત શિયા હતા, મુહિબ્બે આલે મુહમ્મદ હતા અને 9મા ઇમામ અલૈહિ સલામના માનવાવાળા હતા. અને મુતવક્કિલને ખબર હતી અને હંમેશા એ જ તલાશમાં હતો કે કેવી રીતે ઇબ્ન સિક્કીતને ટ્રેપમાં લઈને હાથમાં લઈને એને કતલ કરી નાખે. કારણ કે આ બની અબ્બાસના ખલીફાઓ હતા, એ અહલુલ બેત અલૈહિ સલામના દુશ્મન હતા અને હંમેશા એ લોકોની કોશિશ એ જ હતી કે ઇમામોને અને ઇમામોના જે શિયા હોય, ઇમામોના જે મુહિબ્બીન હોય એ લોકોને કતલ કરી નાખે. તો એક વખતે ઇબ્ન સિક્કીત મુતવક્કિલ પાસે ગયો. તો મુતવક્કિલ જે છે પોતાના 2 ફરજંદોની સાથે રમત રમી રહ્યો હતો, ખેલી રહ્યો હતો, વાતો કરી રહ્યો હતો. તો જ્યારે ઇબ્ન સિક્કીત આવે છે તો મુતવક્કિલને મોકો મળી જાય છે કે એને એક એવો સવાલ કરું કે અગર ખોટું જવાબ આપે તો મને મોકો મળી જાય ને કતલ કરી નાખું. તો શું સવાલ કરે છે મુતવક્કિલ જે છે ઇબ્ન સિક્કીતને સવાલ કરે છે કે આઈ ઇબ્ન સિક્કીત, ઇબ્ન સિક્કીત એમના શા માટે નામ ઇબ્ન સિક્કીત પડ્યું? સિક્કીતનો મતલબ એ છે કે જે શાંત રહેવા વાળો હોય, જે હંમેશા સાયલેન્ટ હોય, જે હંમેશા સાકિત હોય, એની ઔલાદ સિક્કીત સુકૂત ઉપરથી આવે છે. એમનું નામ એટલા માટે ઇબ્ન સિક્કીત પડ્યું કે એમના વાલિદે બુઝુર્ગવાર જે છે બહુ જ અકલમંદ અને દાનિશમંદ હતા અને બહુ જ થોડી વાત કરતા હતા, જ્યાં સુધી તમે એમને સવાલ ના કરો એ જવાબ ના આપે. આપણી જેમ નહીં કે દરેક વસ્તુની અંદર આપણે આપણા જબાનની અંદર ઘણી વખત હાથ હોતો નથી, આપણે જબાનને ચલાવીએ છીએ અને જબાનને જ્યારે આપણે કંટ્રોલમાં નથી કરતા તો એનાથી ઘણા બધા આપણાથી ગુનાહ થઈ જાય છે, ગીબતો થઈ જાય છે, તોમતો થઈ જાય છે, ગાળો બોલાઈ જાય છે, ખરાબ શબ્દો બોલાઈ જાય છે અને પછી આપણે પછી પસ્તાવો કરીએ છીએ કે મને આવી રીતે નહોતો કેવું, કારણ કે સામા માણસને દુઃખ લાગી ગયું છે. પણ નહીં, સિક્કીત જે હતા એમનું નામ સિક્કીત એટલા માટે પડ્યું કે બહુ જ સાયલેન્ટ હતા. જરૂરી હતી ત્યારે જે બોલતા, જેવી રીતે કે ઇંગ્લિશની અંદર પ્રોવર્બ છે કે અગર બોલવું જે છે એ ચાંદી છે, બોલવું અગર સિલ્વર છે તો શાંત રહેવું જે છે એ સોનું છે. તો કોશિશ આપણને એ કરવાની કે જ્યારે જરૂરી ન હોય તો આપણે ન બોલીએ, બહુ જ થોડું બોલીએ. તો એમનો ફરજંદ હતા ઇબ્ન સિક્કીત હતા. તો ઇબ્ન સિક્કીતને પૂછા કરે છે મુતવક્કિલ કે તમે કહો કે મારા આ જે ફરજંદ છે એ બહેતર છે કે હસનૈન અલૈહિમા અસલામ બહેતર છે? ઇમામ અલી અલૈહિસ સલામના ફરજંદ હસન અને હુસૈન એ હતા, એ બહેતર છે કે મારા ફરજંદો બહેતર છે? એ કીધી વાત છે કે અહલુલ બેતનો જે માનવા વાળો હોય એનો જવાબ તો ખુલ્લો છે. કેમ તમે કેમ કમ્પેર કરી શકો? ધૂળને અને સોનાને તમે ક્યારે કમ્પેર કરી શકો? જમીન અને આસમાનને તમે ક્યારે કમ્પેર કરી શકો? નહીં કરી શકી. પણ જો એને જાળમાં ફસાવવા માટે કે જેથી કરીને મોકો મળે ને કતલ કરી નાખવામાં આવે. પણ ઇબ્ન સિક્કીત હક વસ્તુ જે છે એમના જબાનમાં કહી દીધું. કારણ કે રસૂલ ખુદાની હદીસે કહ્યું કે અફઝલુલ જિહાદ
કલિમતુલ હક્કી ઇન્દલ જાઇર, કે સૌથી બહેતર જિહાદ એ છે કે હક કલિમાને, હક શબ્દોને કહેવું જાલિમની સામે પણ, પછી ભલે એના માટે તમારું જોખમ હોય, તમારી જિંદગી એના માટે તમને દેવી પડે, પણ હક વસ્તુ એક વખતે જાલિમની સામે પણ કહી દેવું. તો એ જાલિમની સામે હક બોલે છે અને કહે છે કે શું કહે છે ઇબ્ન સિકીત કહે છે, સુબહાનલ્લાહ, તું શું બોલ્યો કે તારા છોકરાઓ જે છે, આ બે છોકરાઓ જે છે, ઇમામ અલી અલૈહિસ સલામના જે ગુલામ હતા, કંબર છે, એ કંબર પણ તમારા છોકરા કરતા બહેતર છે. તમે સરખામણી કરો છો તમારા ફરઝંદની અને ઇમામ અલી અમીરુલ મોમિનીન ફરઝંદની, ક્યારે મુમકિન નથી. તો ઇમામ અલીના જે ગુલામ હતા કંબર, એ પણ તમારા છોકરા કરતા બહેતર છે. બસ તો તરત જ મુતવક્કિલનો ગુસ્સો આવી જાય છે અને કહે છે કે એને કતલ કરવામાં આવે. અને કેવી રીતે કતલ કરવામાં આવે? કારણ કે કલીમા હક કહ્યું છે તો એમની જબાનને પછવારેથી કાઢવામાં આવે, પછવારેથી ચીરો કરીને એમની જબાનને કાઢી નાખવામાં આવે છે અને એમાં ઇબ્ન સિકીત જે છે શહીદ થઈ જાય છે. આવા મુહિબ્બીન અહલુલ બેત અલૈહિસ્સલામ સલામ હતા. તો ઇમામ મહદી એ જ ઇંતજારમાં છે કે આવા જ્યારે મુહિબ્બીન 313 થઈ જાય તો પોતે જાહેર થાય. નથી એટલા માટે હજી સુધી જાહેર નથી થતા. એ એક વિચાર કરવા જેવી વસ્તુ છે. તો એ જ ઇબ્ન સિકીત જે છે એક વખતે આપણા નોમા ઇમામ અલ હાદી અલૈહિસ સલામને સવાલ કરે છે કે શા માટે પૈગંબરોને અલગ અલગ મોજિઝા દેવામાં આવ્યા? તો એ જવાબની અંદર કહે છે કે એ મોજિઝા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા દરેક ઝબાનને, દરેક ઝમાનાને મદ્દે નજર રાખીને આપ્યું હતું. દરેક ઝમાનાને મદ્દે નજર રાખીને આપ્યું હતું. કારણ કે નબી મૂસા અલૈહિસ સલામના જમાનાની અંદર જાદુગરોનો જોર હતો. તો એ જાદુગરોના જવાબ દેવા માટે નબી મૂસા અલૈહિસ સલામને સાપનો મોજિઝો, લાકડીનો મોજિઝો આપવામાં આવ્યો હતો. જનાબે ઈસા અલૈહિસ સલામના જમાનાની અંદર તે વખતે તબીબોનો જમાનો હતો, તિબનો જમાનો હતો, મેડિસિનનો જમાનો હતો અને તે જમાનાની અંદર માણસો જે છે જિન્નાતની મદદ લઈને માણસોની શિફા કરતા હતા અને એની અંદર પોતાની શોહરત અને ફેમને કમાવતા હતા. તો એ જમાનાની અંદર નબી ઈસા અલૈહિસ સલામને એ તાકાત આપવામાં આવી, એ મોજિઝો આપવામાં આવી કે અગર તે દુઆ કરતા અને કોઈના આંખને છૂતા તો જે આંધળો હોય એ દેખતો થઈ જતો, લૂલો હોય તે બોલતો થઈ જતો, ચાલતો થઈ જતો જમાનાની અંદર. અને જનાબે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહી વસલ્લમના જમાનાની અંદર સલવાત પઢો મુહમ્મદ શેર અને શાયરીનો જમાનો હતો. તો એ જમાનાને મદ્દે નજર રાખીને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એમને કુરાન મજીદ જેવી કિતાબ આપી કે જે તે જમાનાની અંદર પણ મોજિઝો હતો અને આજ જમાના સુધી અને કયામત સુધી કુરાન શરીફ જે છે મોજિઝો બનીને રહેશે. देखा जो ज़ेरे पे गला अपने भाई का, देखा जो ज़ेरे पे गला अपने भाई का, दिल पास पास हो गया ज़हरा की जाई का.